ओम शांति। आज का मुरली 7-7-20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करनी है। किसी को भी दुख नहीं देना है। तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं चाहिए। प्रश्न, कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? उत्तर, आपस में लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमचक्र मचाना, दुख देना, यह आसुरी गुण है जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देती है। जो बच्चे पाप का बन करके भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है। पाप के साथ धर्मराज भी है। आज का गीत भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे यह तो जान चुके हैं कि ऊंचे ते ऊंच भगवान है। मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो दिव्य दृष्टि से। मानुष तो भगवान महिमा करो, अब तुम्हारा देखो तुम्हारे दिव्य दृष्टि दिए भगवान क्या है। तुम बुद्धि से भी जानते हो कि हमको वह पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही पढ़ती है शरीर से। सब कुछ आत्मा ही करती है शरीर से। शरीर विनाशी है, जिसको आत्मा धारण कर पाठ बजाती है। दुनिया के एगुलो जाने ना, आमरा जाने जा किछु करे आत्मा करे शरीरेर द्वारा। तो आत्माई ज्ञान धारण करे, आत्माई शरीर द्वारा अभिनय करे। शरीर तो विनाशी, आत्मा अविनाशी। आत्मा भी कि सारे पाठ की मूल है। आत्मा जन्म जन्मांतर जो अभिनय करबे सेटा किन्तु आत्मार मध्य ही निहित आछे। 84 जन्मों की भी आत्मा में ही नूद है। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। बाबा तो सर्वशक्तिमान। तो बाबार काछ थेके आमरा जखन याद करी तो शक्ति मेले आमादेर। योग से शक्ति जास्ती मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। योगेर द्वारा सबचेये बेशी शक्ति मेले, जार द्वाराई आमरा आत्मारा पावन होते पारी। बाप तुमको शक्ति देते हैं विश्व पर राज्य करने की। बाबा आमादेरके शक्ति दें विश्वेर उपरे राज्य करार जन्य। जे शक्ति आमरा बाबार काछ थेके राज्येर अभ्यासेर द्वारा पेते पारी। इतनी महान शक्ति देते हैं। वह साइंस घमंडी आदि इतना सब बनाते हैं विनाश के लिए। साइंटिस्टरा साइंस में जादेर एत अहंकार, तारा जा किछु बानाय सेगुलो किन्तु विनाशेर जन्य। उनकी बुद्धि में है विनाश के लिए, तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए। ओদের बुद्धि विनाश करार जन्य, आमादेर बुद्धि बाबा बोलছেন अविनाशी पद प्राप्त करार जन्य। तुमको बहुत शक्ति मिलती है, जिससे तुम विश्व पर राज्य पाते हो। তোমরা বাবার থেকে অনেক শক্তি পেতে পারো, যার দ্বারা তোমরা বিশ্বের উপরে রাজত্ব করতে পারো। वहाँ प्रजा का प्रजा पर राज्य नहीं होता है। वहाँ है कि राजा रानी का राज्य। बाबा बोलছেন এই दुनिया की प्रजार উপরে प्रजा राज्य। स्वर्ग दुनिया सत्य जुगे बाबा बोलছেন ওখানে तो राजा रानी राज्य। ऊंचे से ऊंच है भगवान, याद भी उनको करते हैं। लक्ष्मी नारायण का सिर्फ मंदिर बनाकर पूजते हैं। बाबा बोलছেন लक्ष्मी नारायण ने केवल मात्र मंदिर बनिए पूजा करें, फिर भी ऊंचे से ऊंच भगवान गाया जाता है। सर्वश्रेष्ठ किंतु भगवानेर ही गायन है, तारी महिमा करा है। अभी तुम समझते हो यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ऊंचे से ऊंच विश्व की बादशाही मिलती है
बेहद के बाप से। बाबा बोलছেন যে তোমরা এখন জানো যে লক্ষ্মীনারায়ণ বিশ্বের মালিক ছিলেন এবং তাদের এই বাদশাহী মিলেছিল সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বের যিনি পিতা শিব বাবার কাছ থেকে। तुमको कितना ऊंच पद मिलता है तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिससे कुछ मिलता है उनको याद किया जाता है ना। बाबा बोलছেন যার কাছ থেকে কিছু প্রাপ্তি পাওয়া যায় तो ताके तो लोके याद करे ना, स्मरण तो करे। कन्या का पति से कितना लाभ रहता है, कितना पति के पिछाड़ी प्राण देती है। बाबा बोलছেন যে কন্যার পতির প্রতি কত ভালোবাসা থাকে, তার জন্য সে প্রাণ দিতেও রেডি হয়ে যায়। पति मरता है तो या हुसैन मचा देती है। पति यदि मरे जाए तखन कत हाय हाय करते থাকে। यह तो पतियों का पति है, तुमको कितना श्रृंगार रहे हैं यह ऊंचे से ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए। बाबा बोलছেন शिव बाबा तो पतिरও पति, कारण कि पतिराও তাকে স্মরণ করে। তো শিব বাবা বলেন পতিরও পতি। তো বাবা এসে এখন আমাদের দৈবিক গুণ দিয়ে সাজাচ্ছে। কেন না আমরা যাতে অনেক উঁচু পদ প্রাপ্ত করতে পারি। तो तुम बच्चों में कितना नशा होना चाहिए, दैवी गुण भी तुमको यहाँ धारण करने हैं। बाबा बोलছেন তোমাদের কত নেশা হওয়া উচিত যে এক তো ভগবান এসে আমাদেরকে পড়াচ্ছেন পতির থেকে পাবন বানানোর জন্য, আর তিনি দৈবিক গুণ দিয়ে সাজাচ্ছেন যাতে সত্যযুগে গিয়ে আমরা অনেক উঁচু পদের অধিকারী হতে পারি। তো বাবা বলছেন এর জন্য তো তোমাদের নেশা হওয়া উচিত না। तो बहुतों में अभी तक आसुरी अवगुण है, लड़ना झगड़ना रूठना सेंटर पर धमचक्र मचाना, কত কিছু ভাবে বাবার বাচ্চা হয়েও কিন্তু বিঘ্ন সৃষ্টি করে। বাবা বলছেন আপসে হয়তো লড়াই ঝগড়া করে, তারপরে রাগারাগি করে, সেন্টারে অশান্তি তৈরি করে। বাবা জানতে हैं बहुत रिपोर्ट्स आती है। बाबा तो জানেন কারণ বাবার কাছে অনেকেই রিপোর্ट করে। काम महाशत्रु है तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है। बाबा बोलছেন हाँ काम तो महाशत्रु किंतु क्रोध हो किंतु कम नয়। फलाने के ऊपर प्यार मेरे ऊपर क्यों नहीं, फलानी बात इनसे पूछे मेरे से क्यों नहीं पूछा। बाबा बोलছেন এই রকম সব সংকল্প চলে যে ওকে বেশি ভালোবাসা হয় আমাকে কেন নয়, ওর কথা শোনা হয় আমারটা কেন নয়। तो ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत है। এই রকম যে সংকল্প চলে, আরে আমরা এসেছি তো ভগবানের কাছ থেকে নিতে, দুনিয়ার মানুষ আমাকে কি দিতে পারে। 63 জন্ম তো আমরা এইসব করে করে দেখে নিয়েছি না যে মানুষের কাছ থেকে কি পাওয়া যেতে পারে। সব প্রাপ্তি তো মেলে স্বয়ং ভগবানের কাছ থেকে, তিনি আমার জীবনে এসেছেন সব কিছু দিতে। তাও কেন মানুষের প্রতি এইরকম বুদ্ধি চলে, আমাকে কেন দেওয়া হলো না ভালোবাসা, আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করা হলো না, আমাকে সম্মান দেওয়া হলো না, আমার নাম করা হলো না। তো বাবা বলছেন এই রকমের সংকল্প চলে। তো বাবা বলছেন তো এদের বুদ্ধিকে কীরকম বুদ্ধি বলা যাবে, এরা আসলে কিন্তু সংশয় বুদ্ধি বলা। যদি বাবার প্রতি তাদের পুরা নিশ্চয় হতো, জ্ঞানের প্রতি যদি পুরা নিশ্চয় হতো, সৃষ্টিরূপী নাটকে যদি তার পুরা নিশ্চয় হতো, তাহলে কিন্তু সে কখনোই এই ধরনের প্রশ্ন করতো না। রাজধানী স্থাপন হতেই হয় না, ऐसे ऐसे क्या पद पाएंगे। বাবা বলছেন এখন রাজধানী স্থাপন হচ্ছে, তো যাদের এই রকম সংশয় বুদ্ধিওয়ালা এই রকম সংকল্প চলে, তো তারা সেখানে গিয়ে কী পদ পাবে। मर्तबे में तो फर्क बहुत रहता है। मेहतर भी देखो अच्छे अच्छे महलों में रहते, कोई कहाँ रहते। बाबा बोलছেন যে দেখো পোস্টে তো অনেক অন্তর হয়ে যাবে, ম্যাথুরও কত ভালো ভালো মহলে থাকবে, কেউ কোথায় এরকম থাকবে। ঠিক আছে, থাকার জায়গা তো ভালো হবে, কিন্তু পদ তো অন্তর হয়ে যাবে না। এটা তো অনুভব করবে যে আমি ম্যাথুর, রাজা অনুভব করবে আমি রাজা, রানী অনুভব করবে আমি রানী, আর চাকর বাকরও অনুভব করবে যে আমি চাকর, রাজদাসী অনুভব তো করবে। हर एक को अपना पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छे धारण करने हैं। देखो अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है।
তো এইসবগুলো কেন হয়? বাবা বলছেন দেহ অভিমানে আসার কারণে। এ তো স্পষ্টই বোঝা যায় যে এগুলো দেহ অভিমান। নিজেদের দেহ চিন্তা করা, নিজের দেহকে ভালোবাসা, অন্যের দেহধারীদের সাথে সম্বন্ধ রাখা, বস্তু বৈভবের প্রতি আকর্ষণ যাওয়া, তো এগুলো সব দেহ অভিমান। এইগুলোর বশে আত্মা যখন এসে যায় তো তখনই তার মধ্যে আসলি সংস্কার দেখা যায়। সে তখন ফালতু প্রশ্ন করে, তাই করে নিজেও ডিস্টার্ব হয়, অন্যদেরকেও ডিস্টার্ব করে, সেন্টারে অশান্তির কারণ হয়ে যায়। जब देही अभिमानीगण अच्छी रीति धारणा करते रहो तब उच्च पद पाओ। যদি দেহি অভিমানী হয়ে ভালো করে দৈবিক গুণ ধারণ করো তবেই তুমি উঁচু পদ পাবে। पुरुषार्थ ऐसा करना है दैवी गुण धारण करने का, किसको दुख नहीं देना है। বা বলছেন পুরুষার্থ এরকমই করতে হবে যাতে আমি দৈবিক গুণ ধারণ করতে পারি, কাউকে যেন দুঃখ না দেওয়া হয়, কোনোভাবেই না, না সংকল্পের দ্বারা, না কথাবার্তা মানে বলের দ্বারা, না কর্ম দ্বারা অর্থাৎ ব্যবহারের দ্বারা, কোনোভাবেই যেন আমরা কাউকে দুঃখ না দিই। तुम बच्चे दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। তোমরা তো दुख हरता सुख करता बाबार बच्चा। कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। जो सेंटर संभालते हैं उन पर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है। বা বলছেন যারা সেন্টার সামলায় তাদের উপরে তো অনেক বড় দায়িত্ব। जैसे बाप कहते हैं बच्चे अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। বাবা এই কথা অনেকবার বুঝিয়েছেন, যদি ভুল করে ফেলো চলতে চলতে তাহলে কিন্তু আগে যে পাপ ছিল ও তো থেকেই গেল, আর এখন যে বর্তমানে তুমি ভুল করলে যে পাপ করে ফেললে সেটা কিন্তু 100 গুণা বৃদ্ধি পেয়ে গেল। আর সেটাকে আবার চুকানোর জন্য টেনশন। একই তো 63 জন্মের পাপ আছে, তার থেকে মুক্ত হওয়া যাচ্ছে না, আবার এক্সট্রা আরও 100 গুণা বাড়তেই থাকবে। তো তাহলে কি করে কমপ্লিট হবে, কি করে পাবন হবে? देखो अभिमान होने से बड़ा घाटा होता है, क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के लिए निमित्त बने हुए हो। बाबा বলছেন যে দেহ অভিমানে এলেই কিন্তু ক্ষতি হয়ে যায়, লোকসান হয়ে যায়। কারণ বাবা বলছেন তোমরা তো ব্রাহ্মণ না, তোমরা অন্যদেরকে শুধরানোর জন্য নিমিত্ত হয়েছ, কিন্তু তুমি নিজেই ভুল করছো। अगर खुद ही नहीं सुधरे तो औरों को क्या सुधारेंगे? बहुत नुकसान हो पड़ता है। पांडव गवर्नमेंट है ना, ऊंचे से ऊंच बाप है, उनके साथ धर्मराज भी है। धर्मराज द्वारा बहुत बड़ी सजा खाते हैं। धर्मराजेर द्वारा बहुत बड़ सजा खेয়ে যায়। কারণ যদি পাপ থেকে যায়, পাপ থেকে মুক্ত যদি না হওয়া যায় তাহলে ধর্মরাজের সাজা খেতে হবে। बाबा तो ये सावधानी আমাদেরকে শুরু থেকে দিয়ে রেখেছেন। ऐसे कुछ कर्म करते हैं तो बहुत घाटा पड़ जाता है। এমন এমন কাজ বাচ্চারা করে যদি ফেলে তো তাহলে কিন্তু অনেক ক্ষতি হয়ে যায়, অনেক লোকসান হয়ে যায়। দেহ অভিমানের বশে এসে তখন তার হুঁশ থাকে না যে আমি কী করছি। তো উল্টো কিছু করলে তারপর ধর্মরাজের ক্ষেত্র থেকে সাজা লেগে যায়, সাজা পেতে হয় এবং তার পদ নষ্ট হয়ে যায়। हिसाब ही हिसाब है, बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है। भक्ति मार्ग में भी हिसाब ही हिसाब है। कहते भी हैं भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा। কেউ হয়তো অনেককে খুব দুঃখ দেয়, ডিস্টার্ব করে, তো মানুষ তার অত্যাচার সহন করতে না পেরে তখন তাদের মুখ থেকে বেরোয় যে ঠিক আছে তোমার হিসাব তো ভগবান নিয়ে নেবে। यहाँ बाप खूब कहते हैं धर्मराज बहुत हिसाब लेंगे। फिर उस समय क्या कर सकेंगे? তখন তুমি কি করবে? মানুষের অন্তিম সময় অনেক কত সাজা খায়, কিন্তু কি করবে তখন? কিছু তো করার নেই। তখন অন্যরা বোঝে যে এমন কর্ম এ করেছিল, তার ফলস্বরূপ তার এই সাজা। সাক্ষাৎকার হোগা हमने यह किया, কিন্তু সে কিন্তু তখন অন্তিম মুহূর্তে তার সাক্ষাৎকার হবে। সে বুঝবে যে আমি এরকম কাজ করেছিলাম,
মানুষকে দুঃখ দিয়েছিলাম, আর তার ফলস্বরূপ আমার এইরকম সাজা মিলেছে। वहाँ तो थोड़ी मार पड़ती है, यहाँ तो बहुत मार खानी पड़ेगी। लौकिके तो मार जे खाए, जेले गए जो मार खाए, जेले गए ना थानाय निये जा जे मार देय, तो बोलছেন ওই থানা मार तो खूब कम হয়, কিন্তু এখানে যে ধর্মরাজের মার ও তো অনেক অনেক বেশি কষ্টদায়ক হয়। तुम बच्चों को सतयुग में गर्भ जेल में नहीं आना है, वहाँ तो गर्भ मोहन है। বা বলছে সত্য যুগে তো বাচ্চা যে মায়ের গর্ভে থাকবে, তো এখানে যেমন মা আর সন্তান দুজনেই কষ্ট পায়, তো এখানে বলা হয় গর্ভ জেল, কিন্তু সত্য যুগে মায়ের গর্ভ সেটা হবে গর্ভমোহন। তো কই পাপ আদি করতে নেই, ওখানে তো কেউ পাপ করে না যে ওখানে তাকে গর্ভ জেলে কষ্ট পেতে হবে। तो ऐसा राज्य भाग्य पाने के लिए बहुतों को बच्चों को बहुत खबरदार होना है। বলছেন তো এইরকম রাজ্য ভাগ্য পাওয়ার জন্য, সত্যযুগী রাজ্য ভাগ্য পাওয়ার জন্য বাচ্চাদেরকে খুবই সাবধানে চলতে হবে। কোনোভাবে আমার দ্বারা কোনো ভুল না হয়ে যায়, কোনো পাপ না হয়ে যায়, প্রতি মুহূর্তে কত সাবধান করে চলা দরকার। कई बच्चे ब्राह्मणी अर्थात टीचर से भी तीखे हो जाते हैं। যদি কোনো বাচ্চা ভালো পুরুষার্থ করে, হয়তো ও বিদ্যার্থী, ও ক্লাস শুনতে আসে, কিন্তু তার পুরুষার্থের কারণে যে ব্রাহ্মণী অর্থাৎ টিচার তার থেকেও সে আগে চলে যেতে পারে। तकदीर ब्राह्मणी से भी ऊंची हो जाती है, তার ভাগ্য দেখো তখন ব্রাহ্মণীর থেকেও বড় হয়ে যায়, শ্রেষ্ঠ হয়ে যায়। यह भी बात ने समझाया है, अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर दास दासियाँ बनेंगे। बाबा एक কথা অনেকবার বুঝিয়েছেন যে যদি তুমি ভালো করে সেবা না করো, তো তাহলে জন্ম জন্মান্তরের জন্য তুমি দাস দাসী পদই পাবে। बाप सन्मुख आते ही बच्चों से पूछते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हो? बाबा तो सामने एलेই বাচ্চাদেরকে জিজ্ঞাসা করে যে তুমি দেহি অভিমানী হয়ে বসেছো তো? बाप के बच्चों प्रति महावाक्य है, बच्चे आत्म अभिमानी का बहुत पुरुषार्थ करना है। बाबा কতবার বোঝান, কতবার সাবধানী দেন যে দেখো তোমাকে কিন্তু আত্ম অভিমানী হওয়ার বহুত পুরুষার্থ করতে হবে। কারণ কি, পাপের বোঝা বহুত আছে। घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। बहुत बच्चे हैं जो समझते हैं हम जल्दी जल्दी इस नरक की छी दुनिया से जाए सुख धाम। অনেক বাচ্চারা এরকম আছে যারা এরকম সংকল্প করে যে আমি তাড়াতাড়ি এই নোংরা নরক দুনিয়া থেকে সুখ ধামে যাব, তা আমি ভালো করে পুরুষার্থ করি। बाप कहते हैं अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत फेल है, কিন্তু অনেক বড় বড় মহারথী যারা হয়তো অনেক ভাষণ করে, অনেক ক্লাস করায়, শুনলে হয়তো সবাই কত খুশি হয়, কিন্তু যোগে সে কম আছে। तो उन्हों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है। योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। ভাষণ ভালো করলাম, প্রদর্শনী ভালো বুঝালাম, কোর্স করানো, ক্লাস করানো, আমি খুব ভালো করালাম, কিন্তু বাবার সাথে যোগ নেই, তো বাবা বলছেন একদম পতন হয়ে যাবে। তখন তো সবাই বুঝতে পারে না যে এর তার মানে বাবার সাথে যোগ ছিল না, যোগে এ কাঁচা ছিল। नॉलेज तो बहुत सहज है, हिस्ट्री जियोग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है। बाबा বলছেন জ্ঞান তো খুব সহজ জিনিস, কারণ এই সৃষ্টিরূপী নাটকের ইতিহাস ভূগোল সব তো বুদ্ধিতে এসে যায়, এটা বুদ্ধিতে নেওয়া কোনো কঠিন কাজ নয়। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो प्रदर्शनी समझाने में बड़ी तीखी है, परंतु योग है नहीं, दैवी गुण भी नहीं है। तो बाबा বলছেন অনেক ভালো ভালো বোনেরা আছে যারা কত সুন্দর করে এক্সিবিশন বোঝায়, প্রদর্শনী বোঝায়, কিন্তু যোগ নেই, दैवी गुण नहीं। कभी कभी ख्याल होता है अजून क्या क्या अवस्थाएं हैं बच्चों की। बाबार মনে হয় এখনো বাচ্চাদের কি কি অবস্থা আসে, दुनिया में कितना दुख है
जल्दी जल्दी यह खत्म हो जाए। বাবার মনে হয় এখন এই দুনিয়ায় মানুষের কত দুঃখ, অশান্তি, কত রকমের কষ্ট, এই দুনিয়া এখন জলদি জলদি খতম হয়ে যায়। इंतजार में बैठे हैं जल्दी चले सुख धाम। বাচ্চারাও বসে থাকে, তাদেরও সংকল্প চলে যে আমরা তাড়াতাড়ি যাতে সুখ ধামে চলে যাই, এই দুনিয়া আর ভালো লাগছে না। तरफते रहते हैं जैसे बाप से मिलने लिए तरफते हैं, क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते हैं, ऐसे बाप को देखने लिए तरफते हैं। तो अनेक বাচ্চা এরকম বাবার সাথে তার মেলার সুযোগ নেই, তার জীবনে অনেক বন্ধন, এই কারণ বাবার প্রতি তার এত ভালোবাসা, বাবা এসে আমাদেরকে স্বর্গের রাস্তা বলছেন। তো এইরকম বাবার সাথে দেখা করার জন্য, মেলার জন্য কত ছটফট করে। तो समझते हैं ऐसे बाप के सम्मुख जाकर रोज मुरली सुने। সেই বাচ্চা ছটফট করে যাদের জীবনে বন্ধন, তারা যে বাবার কাছে রোজ বাবার সামনে যাব, বাবার কাছ থেকে ডাইরেক্ট মুরলি শুনবো। अभी तो समझते हो यहाँ कोई झंझट की बात नहीं रहती है। बाहर में रहने से तो सब में तोड़ निभाना पड़ता है, नहीं तो खिटखिट हो जाए। इसलिए सबको धीरज देते हैं, इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। আমরা তো জানি মধুবনে যারা থাকে, সেন্টারে থাকে, তাদের জীবনে তো এত বন্ধন নেই, এত ঝঞ্ঝাট নেই, কিন্তু যারা ঘর গৃহস্থে থাকে তাদের তো সংসারে কত খিটপিট চলতে থাকে। তো বাবা তাদেরকে ধৈর্য দেন, বাবা বলেন যে দেখো তুমি গুপ্ত মেহনত করো, কাউকে দেখানোর দরকার নেই, তুমি মনে মনে কর্মযোগী হয়ে কর্ম করো, তুমি বাবাকে ইয়াদ করতে থাকো। তো এর জন্য তোমাকে গুপ্ত মেহনত করতে হবে, কাউকে দেখানোর দরকার নেই। তো ইয়াদ কি মেহনত কইসে পৌঁছতে নেই, কিন্তু বাবার মনে হয় বাচ্চারা এত ইয়াদ তো করে না, সে এই ইয়াদেই তো মেহনত না, কারণ বুদ্ধি বারবার এদিক ওদিক ছুটে যেতে চায়। তো একাগ্র হয়ে ভগবানকে স্মরণ করা, বাবাকে ইয়াদ করা, এর প্রতি তো মেহনত আছে। तो गुप्त याद में रहे तो बाप के डायरेक्शन पर भी चले। যদি গুপ্ত রূপে সে মেহনত করতে থাকে, মনে মনে সে বাবাকে ইয়াদ করতে থাকে, তো তাহলে ও কী করবে? ও বাবার যে শ্রীমত প্রমাণ ও তাও চলবে, ও সাবধান হয়ে চলবে। तो देखो अभिमान के कारण बाप के डायरेक्शन पर चलते ही नहीं। যখন সে দেহ অভিমানের বসে থাকে তখন বাবার ডাইরেকশন প্রমাণ চলে না। कहता हूँ चार्ट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी, यह किसने कहा? शिव बाबा ने। এই কথাটা কে বলে যে তুমি চার্ট রাখো তোমার অনেক উন্নতি হবে? এ তো বাবা বললেন না। टीचर काम देते हैं तो करके आते हैं ना। यहाँ अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया करने नहीं देती। বাবা যে চার্ট রাখতে বলে, ভালো ভালো বাচ্চারাও তাকে আনন্দ দেয় না, চার্ট লেখে না। अच्छे अच्छे बच्चों का चार्ट बाबा के पास आए तो बाबा बताएं, देखो कैसे याद में रहते हो। जो भी বাচ্চারা চার্ট লিখে বাবার কাছে পাঠাতো, তো বাবা বলতেন যে দেখো ইয়াদে কি করে থাকতে হয়, তুমি আরও উন্নতি কি করে করবে। समझते हैं हम आत्माएं आशिक एक माशूक की है। এ কথাও বোঝে বাচ্চারা যে আমরা বাবার সাজনি আর বাবা আমাদের সাজেন। वो जिस्मानी आशिक माशूक तो अनेक प्रकार के होते हैं। तुम बहुत पुराने आशिक हो। लौकिक दुनिया যারা এরকম একজন অন্যজনের সাথে এরকম প্রেম করে, ভালোবাসা হয়, তো বাবা বলছেন ওরা তো দৈহিক রূপে সাজন সাজনি, তো সেটাও অনেক রকমের হয়। আর তোমরা তো অনেক পুরানো সাজনি, কারণ আমরা 63 জন্ম ধরে বাবাকে খুঁজে বেরিয়েছিলাম, এতদিন আমরা বাবাকে পেয়েছি, তাই বাবা বলছেন তোমরা তো বহুত পুরানো आशिक। अभी तुमको देखी अभिमानी बनना है, कुछ ना कुछ सहन तो करना ही पड़ेगा। हाँ, এই পথে চলতে গেলে দুনিয়ায় সবাই তো আর আমাদের কথা মেনে নেবে না, আমাদের জীবনকে মেনে নেবে না, তো তারা তো অনেক অত্যাচার করবে, অনেক টন্ট কাটবে, কেউ কত কিছু বলতে থাকবে। তো বাবা বলছেন সহন তো করতেই হবে, কারণ আমরা জানি যে আমরা পুরানো দুনিয়ায় ছিলাম সেই দুনিয়া, আর এখন নতুন দুনিয়া আমরা যেতে চাইছি সেই দুনিয়া, দুটো তো আলাদা।
তো আমরা এখন নতুন দুনিয়ার জন্য যা কিছু করব সেটা কি সবাই মেনে নিতে পারবে? পারবে না। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। बाबा ऐसे थोड़े ही कहते हड्डी दे दो मियाँ मिट्ठू मानो নিজেই নিজের প্রশংসা করা, নিজেই নিজেকে সার্টিফিকেট দেওয়া। তো বাবা বলছেন এরকম না করা। তোমার জন্য অন্যরা বলুক, তোমার জন্য বাবা বলুক, হ্যাঁ তুমি ভালো বাচ্চা, ভালো পুরুষার্থী। তো বাবা তো এ কথাও বলেননি যে তোমার হাত তুমি দিয়ে দাও। बाबा तो कहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। এমন না যে শরীরের খেয়ালই করলাম না, আমি বসেই আছি বাবার ইয়াদে, সেবা করতে চলেছি, খাওয়া দাওয়া নেই, কিছু নেই। তো বাবা এই কথা বলেন না। বাবা বলে সব কিছু ব্যালেন্স রাখো। হ্যাঁ, তুমি শরীরেরও খেয়াল রাখো। দেখো শরীর তোমার যদি ভালো থাকে তো তুমি সেবা বেশি করতে পারবে। বিমার হোঙ্গে তো পড়ে रहेंगे, যদি তুমি অসুস্থ হয়ে পড়ো তো তাহলে বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। তো তুমি তখন তো বাইরের সেবা তো করতে পারবে না। তো कोई कोई हॉस्पिटल में भी समझाने की सर्विस करते हैं। तो डॉक्टर लोग कहते हैं यह तो फरिश्ते हैं। কেউ কেউ গিয়ে হসপিটালে গিয়ে ভালো সেবা করে, তখন ডাক্তাররাও বলে যে বাবা এ তো যেন ফরিস্তা। চিত্র সাথ में ले जाते हैं, সাথে চিত্র নিয়ে যায়, নিয়ে গিয়ে তার উপরে বোঝায় পেশেন্টদেরকে। তো ডাক্তাররাও হয়তো দেখেন, তারাও হয়তো বোঝেন, তাদেরকেও বোঝানো হয়। जो ऐसी ऐसी सर्विस करते हैं उनको रहमदिल कहेंगे। যারা এই রকম যে কোনো জায়গায় অনেক জায়গায় গিয়ে গিয়ে সেবা করে তো বাবা তাদের জন্য বলবেন যে এরা তো কৃপালু, দয়ালু। সার্ভিস করতে হ্যাঁ তো कोई कोई निकल पड़ते हैं। যদি আমরা প্রত্যেকটা জায়গায় গিয়ে গিয়ে সেবা করতে থাকি কেউ না কেউ তো বেরিয়ে আসবে, বিফল তো যাবে না। जितना जितना याद बल में रहेंगे मनुष्य को तुम खींचेंगे, इसमें ही ताकत है। बाबा বলছেন যত যত তুমি ইয়াদের বল জমা করবে ততই কিন্তু তুমি মানুষকে আকর্ষিত করতে পারবে। ল অফ অ্যাট্রাকশন দুনিয়াতে বলে না, তো এখানে বাবা বলেন তুমি যত বেশি বাবাকে ইয়াদ করবে তো তোমার মধ্যে আকর্ষণ করবার ক্ষমতা এসে যাবে। তো এই ইয়াদের মধ্যেই কিন্তু শক্তি আছে। পিওরিটি ফার্স্ট, তার মধ্যে বাবা বলেন পবিত্রতাকেই ফার্স্ট বলা যাবে, পবিত্রতাই প্রথম। कहा भी जाता है पहले प्योरिटी पीस पीछे प्रॉस्पेरिटी। प्रथमे पवित्रता शांति परे सुख। याद के बल से ही तुम पवित्र होते हो, फिर है ज्ञान बल। आगे बाबा बोलছেন ইয়াদের দ্বারাই তো তুমি পবিত্র হবে, তারপরে বলা হবে জ্ঞান বল। জ্ঞান বেশি শোনানো হয় আর ইয়াদ তো গুপ্ত, কিন্তু বাবা বলে यादें किंतु मेन जिनिस। याद में कमजोर मत बनो, याद में ही बिखन पड़ेंगे। याद में रहने से तुम पवित्र भी बनेंगे और दैवी गुण भी आएंगे। यादें अनेक फायदा আছে, অনেক রকম ফায়দা আছে। তো বাবা বলছেন ইয়াদে যদি তুমি থাকো তো এক তো তুমি পবিত্র হয়ে যাবে আর তোমার মধ্যে দৈবিক গুণ এসে যাবে। बाप की महिमा तो जानते हो ना, बाप कितना सुख देते हैं। 21 जन्मों के लिए तुमको सुख के लायक बनाते हैं, कभी भी किसको दुख नहीं देना चाहिए। बाबा तो বাচ্চাদের কখনো দুঃখ দেন না, বাবা সুখ দিতে আসেন। 21 জন্মের জন্য আমাদের বাচ্চাদেরকে বাবা সুখী বানান। তো বাবা বলছেন তাই তুমিও ভগবানের সন্তান হয়ে কাউকে যেন দুঃখ দিও না। कई बच्चे इस सर्विस कर अपने आप को जैसे श्रापित करते हैं, दूसरों को बहुत तंग करते हैं। बाबा বলছেন অনেক বাচ্চারা এত ডিসসার্ভিস করে নিজেকে অভিশপ্ত বানিয়ে নেয়, অন্যকে বহু ডিস্টার্ব করে। कपट बच्चा बनते हैं तो अपने आप को आप ही श्रापित कर देते हैं। যদি কুপুত্র হয় तो से নিজেই নিজেকে শ্রাপিত করে দেয়। डिससार्विस करने से एकदम पट पड़ जाते हैं। यदि क्यों डिससार्विस करे तो एकदम तार पतन हो जाए। बहुत बच्चे हैं जो विकार में गिर पड़ते हैं या क्रोध में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा बोलছেন অনেক বাচ্চাই বিকারে গিয়ে তার পতন হয়ে যায় এবং ক্রোধে এসেও অনেকে
पढ़ा छेड़े दें। अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ आए बैठे हैं। अनेक प्रकारेर बच्चा बसे आछे। केउ काम विकारेर बशीभूत हो जाए, केउ क्रोध विकारेर बशीभूत हो जाए। यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हैं तो भूल का पश्चाताप करते हैं। हाँ, যখন বাবার কাছে আসে রিফ্রেশ হয়ে বাইরে যায় তখন সে নিজেই কিন্তু যে ভুল করেছে তার জন্য পশ্চাতাপ করতে থাকে। फिर भी पश्चाताप से कोई माप तो नहीं हो सकता है। पश्चाताप করলে কি হবে? যে ভুল হয়ে গেছে, যে পাপ হয়ে গেছে সেটা তো আর মাপ হলো না, তার হিসাব তো তাকে ভোগ করতেই হবে। बाप कहते हैं क्षमा अपने पर आप ही करो। তুমি নিজেই নিজেকে ক্ষমা করো, নিজেই তুমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নাও যে আমি এবার থেকে এত ভালো পুরুষার্থ করব যাতে আমি যে পাপ করেছিলাম, যে ভুল করেছিলাম সেটা যেন আমি মেকআপ করে নিতে পারি। এবং সেটা করা যায় যদি কেউ চায় যে আমি যে ভুল করেছি, যে পাপ করেছি ওটাকে আমি মেকআপ করব, এত ভালো পুরুষার্থ করব, তো সেটা কিন্তু সে সুযোগ পায়, করতে চাইলে করতে পারে। याद में रहो, पाप किसको क्षमा नहीं करते हैं, यह तो पढ़ाई है। बाप तो पढ़ाते हैं, बच्चों को अपने पर कृपा कर पढ़ना है। बाबा काउके कृपा करते पारेन ना, कारण এটা তো পড়া। টিচার কখনো কারোর জন্য পার্সিয়ালিটি করবেন, এ তো করা যায় না। তো বাবা বলছেন তুমি নিজেই নিজের উপরে কৃপা করো, তুমি ভালো করে পড়াশোনা করো, तीव्र पुरुषार्थ करो, मैनार्स अच्छे रखनी है। हाँ, तुम्हार चलनों किन्तु खूब भालो होते होबे। बाबा ब्राह्मणी को कहते हैं रेजिस्टार ले आओ। बाबा ब्राह्मणीदेरके बोलेन अर्थात टीचारदेरके बोलेन जे क्लासे जे जारा भाई बोनेरा आसेन तादेर रेजिस्टार निये एसो। एक एक का समाचार सुनकर समझानी दी जाती है। ब्रह्मा बाबा जखन साकारे छिलेन तो बाबा तखन তারপরে এক একজনের নাম এবং সে কীরকম পুরুষার্থ করে ব্রাহ্মণীর কাছে জেনে বাবা তাকে গাইড করতেন, বলতেন যে কী করে তাকে বোঝাবে যাতে ওই বিদ্যার্থী, ওই ভাই বা বোন ও যাতে আরও এগিয়ে যেতে পারে। तो समझते हैं ब्राह्मणी ने रिपोर्ट दी है और ही जास्ती डिससार्विस करने लग पड़ते हैं। तो बाबा बोलছেন কেউ কেউ যদি বোঝে যে আমি তো আমার নামে তো টিচার দিদি গিয়ে বাবার কাছে রিপোর্ট করে এসছে, তখন ও সেটাকে ভালোভাবে নেয় না, আরও রেগে যায়, গিয়ে আরও বেশি করে ডিসসার্ভিস শুরু করে। বড়ি মেহনত লাগती है। तो কত মেহনত লাগে। माया बड़ी दुश्मन है, बंदर से मंदिर बनने नहीं देती है। तो देखो माया कत भयंकर। বলছেন কি বাঁদর থেকে মন্দির লায়ক হওয়া অর্থাৎ দেব তুল্য হওয়া এটা হতে দেয় না। ऊंच पद पाने के बदले और ही बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं। সে সাবধান হয়ে উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে কি উল্টা সে আরও নিচে যাওয়ার পুরুষার্থ করে। फिर कभी उठ ना सके मर पड़ते हैं, बस আর তো সে উঠে দাঁড়াতে পারে না, সে মরে যায়। মানে অলৌকিক যে জীবন, এত শ্রেষ্ঠ জীবন, সেইখান থেকে সে দূরে সরে যায়। তো সে তার জন্য বাবা বলছেন যে সে তো মরে যায়, আবার লৌকিক জীবনে ফিরে যায়, আবার তার উল্টা চাল চলন আরও বড় হতে থাকে, বেশি হতে থাকে। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं यह बड़ी ऊंची मंजिल है, विश्व का मालिक बनना है। बड़े आदमी के बच्चे बड़ी रॉयल्टी से चलते हैं, कहाँ बाप की इज्जत ना जाए। এরকমও বাচ্চা আছে যে বাচ্চারা বারবার মনে করে যে আমাকে উঁচু লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে, আমাকে বিশ্বের মালিক হতে হবে। তো বাবা বলছেন যে যেমন বড় ব্যক্তির যদি মানে বাচ্চা হয় তো তাহলে কিন্তু সে খুব রয়্যালটির দ্বারা চলে। কাহা বাপ কি ইজ্জত না যায়, তার খেয়াল থাকে আমার বাবার যেন সম্মান না চলে যায়। कहेंगे तुम्हारा बाप कितना अच्छा है और तुम कितने कपूत हो। যদি বাবা তার ভালো, তার দুনিয়াতে নাম আছে, আর বাচ্চা যদি উল্টো কাজ করে, নোংরা কাজ করে, তো দুনিয়ার লোকেরাও তাকে বলে যে তোমার বাবা এত ভালো ব্যক্তি আর তুমি তার কুপুত্র, তুমি এরকম কাজ করো। তো
तो तुम अपने बाप की इज्जत गवा रहे हो, তুমি তোমার বাবার সম্মান নষ্ট করছো। ইহা তো হরেক আপনি ইজ্জত গওয়াতে হ্যাঁ। এখানে তো বাবা বলছে নিজেই নিজের সম্মান হানি করে। বহুত সাজায় খানি পড়তি হ্যাঁ, আর তাই তাকে কত সাজা খেতে হবে। তো বাবা ওয়ার্নিং देते हैं, बड़े खबरदार हो चलो, জেল বার্ডস না বানো। বাবা কত করে সাবধানী দেন যে দেখো তুমি সাবধান হয়ে চলো, তুমি জেল বার্ডসেও হয় না। জেল পক্ষী মানে হয়তো কোনো আসামি জেলে গেছিল, জেল থেকে সে বেরোলো, বেরিয়ে সাথে সাথে আবার সে অপরাধ করলো, তখন আবার তাকে জেলে যেতে হলো। আবার কিছুদিন পরে ছুটি পেল, আবার অপরাধ করলো, আবার জেলে বন্দি হলো, তো তাকে বলে জেল পক্ষী, বারবার সে জেলে যায়। তো বাবা বলছেন তুমি যেন এইরকম করো না, তুমি অপরাধ করলে সাবধানী নিলে, ভাবলে আর এরকম করবো না, কিন্তু আবার তুমি করে বসলে। जेल बार्ड्स भी यहाँ होते हैं, सतयुग में तो कोई भी जेल नहीं होता। ওখানে তো যেমন এখানে যেমন জেল যাকে এখন সংশোধনাগার বলে, তো ওই জেলও হবে না, আর মায়ের গর্ভ জেলও হবে, কোনো রকম জেলই ওখানে হবে না। फिर भी পরপর উচ্চ পদ পানা চাইয়ে, হ্যাঁ ওখানে জেল না হলেও এখান থেকেই তো পড়ে উঁচু পদ পাওয়ার জন্য লক্ষ্য নেওয়া উচিত। तो गफलत नहीं करो, किसको भी दुख मत दो, याद की यात्रा पर रहो, याद ही काम में आएगी। प्रदर्शनी में भी मुख्य बात यही बताओ, बाप की याद से ही पावन बनेंगे। সবাইকে এই মুখ্য কথাটা শোনাও যে বাবাকে স্মরণ করলেই তবেই কিন্তু তুমি পবিত্র হতে পারবে, পালন হতে পারবে। তোমার জন্মান্তরের যে পাপ আছে তার থেকে তুমি মুক্ত হয়ে যাবে, কারণ ভগবান গ্যারান্টি করেছেন যে যদি তুমি কেবলমাত্র আমায় স্মরণ করো তা আমি তোমায় সর্ব পাপ থেকে মুক্ত করে দেব। পাবন করনে তো সব চাইতে হ্যাঁ না, সবাই তো চায় না পাবন হতে, কেউ তো পতিত হয়ে বাঁচতে চায় না। কি পতিত দুনিয়া, কিন্তু অনেকে বুঝতে পারে না এটা তো পতিত দুনিয়া। सर्वों की सद्गति करने तो एक ही बाप आते हैं, क्राइस्ट बुद्ध आदि कोई की सद्गति नहीं कर सकते। बाबा अनेकबार बुझिয়েছেন কোনো ধর্মস্থাপক কিন্তু মানুষের সদ্গতি করতে পারে না। তারা আসে পিছনে পিছনে, তাদের ফলোয়ার্সরা আসে, অর্থাৎ নিচে নামে তারা, একমাত্র বাবাই আসেন উপরে নিয়ে যেতে। फिर ब्रह्मा का भी नाम लेते हैं, ब्रह्मा को भी सद्गति दाता नहीं कह सकते। ब्रह्मा बाबा किंतु कारो सद्गति करते पारे ना। जो देवी देवता धर्म का निमित्त है, हर देवी देवता धर्म की स्थापना तो शिव बाबा करते हैं, फिर भी नाम तो है ना ब्रह्मा विष्णु शंकर, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते। बाप कहते हैं यह भी गुरु नहीं, যদিও বলে গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু, তো বাবা বলছেন তাহলে কিন্তু ব্রহ্মা কিন্তু গুরু না, गुरु तो एक ही है, उनके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनते हो। हाँ शिव बाबा द्वारा তোমরাও কিন্তু আত্মিক গুরু তৈরি হচ্ছ। বাকি ওয়াকে ধর্ম স্থাপক, দুনিয়াতে যারা আসেন ক্রাইস্ট বুদ্ধ এরা কিন্তু ধর্ম স্থাপক। ধর্ম স্থাপক को सद्गति दाता कैसे कह सकते, यह बड़ी डीप बातें हैं समझने की। এই কথাগুলো কিন্তু অনেক গভীরে গিয়ে বুঝতে হবে। অন্য ধর্ম স্থাপক তো सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, जिसके पिछाड़ी सब आ जाते हैं। বাবা বলছেন ধর্মস্থাপকরা যারা আসেন তারা ধর্ম স্থাপন করতে আসেন, তাদের পিছনে পিছনে তাদের যারা ফলোয়ার, তাদের যারা অনুগামী তারা আসতে থাকে। ও कोई सबको वापिस तो नहीं ले जा सकते, তারা তো কখনোই তাদের অনুগামীদের তাদের ফলোয়ারদেরকে উপরে নিয়ে যেতে পারে না, ফিরিয়ে তো নিয়ে যেতে পারেন না। उनको तो पुनर्जन्म में आना ही है, सबके लिए यह संधान है। এই পৃথিবীতে ধর্মস্থাপক হোক গুরু সন্ন্যাসী যে কেউ হোক সবাইকে কিন্তু পুনর্জন্মে আসতেই হয়, এবং তাদের সদ্গতি কিন্তু একমাত্র শিব বাবাই করতে পারে, দ্বিতীয় কেউ নয়। एक भी गुरु सद्गति के लिए नहीं है,
बाप समझाते हैं गुरु पति पावन एक ही है, वही सर्वों के सद्गति दाता लिबरेटर है। बताना चाहिए हमारा गुरु एक ही है जो सद्गति देते हैं, शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। एवं तिनी के बोझाते हैं যে তিনি কিন্তু একমাত্র পতিত পাবন, যিনি এই পৃথিবীর প্রত্যেকের সদ্গতিদাতা, তিনি মুক্তিদাতা। তো সবাইকে বোঝাও যে আমাদের গুরু কিন্তু একই জন, যিনি সবাইকে সদ্গতি দেন, যিনি शांति धाम सुख धामे নিয়ে যান। सतयुग आदि में बहुत थोड़े होते हैं, सत्ययुगे किंतु सत्ययुगের শুরুতে দেবতাদের সংখ্যা অনেক কম হবে। वहाँ किसका राज्य था? चित्र तो दिखाएंगे ना, लक्ष्मीनारायण चित्र देखे तो बुझाबे ना যে দেখো এখানে কাদের রাজ্য ছিল। भारतवासी ही मानेंगे, देवताओं के पुजारी झट मानेंगे कि बराबर यह तो स्वर्ग के मालिक हैं, स्वर्ग में इनका राज्य था। बाबा बोलছেন দেখো যারা দেবতাদের পূজারী তো তারা কিন্তু ঝট করে মেনে নেবে, হ্যাঁ সত্যিই তো লক্ষ্মীনারায়ণ স্বর্গের মালিক ছিলেন, স্বর্গে এদের রাজ্য ছিল। বাকি সব আত্মায় কারা থি? আচ্ছা, স্বর্গের শুরুতে বাবা বললেন দেবতাদের সংখ্যা তো অনেক কম হবে, কিন্তু এত কোটি কোটি মানুষ তারা তখন কোথায় ছিল? তাদের আত্মারা জরুর কহেंगे নিরাকারী দুনিয়া में थे। তো তখন তাদেরকে বোঝাতে হবে এরা সবাই নিরাকারী দুনিয়া অর্থাৎ শান্তিধাম মুক্তিধাম ব্রহ্মলোক পরলোকের পরিচয় দিতে হবে যে এইখানে সব আত্মারা ছিল, কারণ এটাই সব আত্মাদের ঘর। তো সেই জন্য সব আত্মারা এখানে ছিল। यह भी तुम अभी समझते हो, पहले कुछ भी पता नहीं था। এই কথাগুলো এখন আমরা বুঝি, আগে তো আমরাও জানতাম না। अभी तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बराबर 5000 वर्ष पहले भारत में इनका राज्य था। माने আমরা জানি যে 5000 বছর আগে ভারতে দেবতাদের রাজ্য ছিল। जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। আমরা যতটা জমা করেছিলাম, যে প্রাপ্তি আমরা নিয়ে গেছিলাম শান্তিধামে, ওইখান থেকে আমরা সত্যযুগে এলাম। ধীরে 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 এই প্রাপ্তি জন্ম জন্মান্তর করতে প্রাপ্তি করতে 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 তারপরে ত্রেতা যুগের অন্তিমে এসে আমাদের সেই খাতা সমাপ্ত হলো। এবার শুরু হলো ভক্তিমার্গ। फिर चाहिए पुरानी दुनिया से वैराग्य। এবার ভক্তিমার্গ শুরু হলো, তারপরে ধীরে ধীরে ভক্তিমার্গ শেষ হলো কলিযুগের অন্তিমে। তখন তো পুরানো দুনিয়া থেকে বৈরাগ্য চাই। बस अभी हम नई दुनिया में जाएंगे। তখন আমাদের আবার খুশি হওয়ার সংকল্প আসে, বাস এখন আমরা আবার এই পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়া যেতে হবে, তাহলে আমাদেরকে তৈরি হতে হবে তার জন্য। पुरानी दुनिया से दिल उठ जाता है, वहाँ पति बच्चे आदि सब ऐसे मिलेंगे। बेखत का बाप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। तो ওখানে पति কেমন मिलবে, बच्चा কেমন मिलবে, सभी तो এত सुखदायी হবে ना। जो विश्व का मालिक बनाने वाले बच्चे हैं उनके ख्याल बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रॉयल होगी। बाबा যাদেরকে বিশ্বের মালিক বানাচ্ছে, তো বাবা বলছেন তাদের খেয়াল কিন্তু बहुत শ্রেষ্ঠ হবে এবং চলন बहुत রয়্যাল হবে। भोजन भी बहुत कम, जास्ती हवज नहीं होनी चाहिए। भोजनও সে কম করবে এবং বাবা বলছেন বেশি लोभ ना करो। लोभ तो बिका ना। याद में रहने वाले का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा। যারা বাবার বেশি ইয়াদ করে তাদের কিন্তু ভোজনও কিন্তু কম হবে। ওষুধের মতন অনেক অনেক খাওয়া দাওয়া সে করবে না। बहुतों की खाने में भी बुद्धि चली जाती है। অনেক বাচ্চা এরকম থাকে যাদের খাবারের প্রতি অত লোভ থাকে, এটা খাবো ওটা খাবো এত বেশি করে খাবো, এরকম লোভ হয় তাদের। तुम बच्चों को तो खुशी है विश्व का मालिक बनने की। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक में। মানে কারো যদি মানে খুশি মিলে যায়, খুব প্রাপ্তি মিলে যায়, আনন্দ হয়, তখন কিন্তু ওটাই তার যেন খাবারের কাজ করে। তো তাই বাবা বলছেন খুশি जैसी खुराक में, ऐसी खुशी में सदैव रहो। तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए।
बहुत खाने से भारी हो जाते हैं तो फिर झुटका आदि खाते हैं। যদি কেউ অনেক খাওয়া দাওয়া করে নিয়ে এবার বাবার ইয়াদ করতে বসে তো তখন কি হয়ে যায়, ভারী হয়ে গেছে, তো তখন সে झुटका খেতে থাকে, মানে ঝিমোতে থাকে। फिर कहते बाबा नींद आती है, भोजन सदैव एक रस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो बहुत खाना चाहिए, একই রকম খাও, একই পরিমাণে খাও, আজকে কিছু ভালো ভোজন মিলেছে ব্যাস অনেক বেশি করে খেয়ে নিলাম, এরকম যেন না হয়, তাকে লোভ বলা হয়। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम मुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। हमें किसी को दुख नहीं देना है, डिसर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। दूसरा, अपने ख्यालात बड़े ऊंच और रॉयल रखते हैं, रहम दीवान सर्विस पर तत्पर रहना है। खाने पीने की हवस अर्थात लालच को छोड़ देना है। आज का वरदान, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति या मायाजीत भव। ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति या मायाजीत भव। विस्तार, प्रकृति या माया द्वारा कैसा भी पेपर आए लेकिन जरा भी हलचल ना हो। कारण बाबा अनेकबार बुझिয়েছে, যেমন আমরা যখন আমাদের বিদ্যার্থী জীবনে আমরা যখন পরীক্ষা দিতে চাই, কোশ্চেন পেপার আসে, তো আমরা তার জবাব দিই। আমরা জানি যে আমি সঠিক লিখলে নাম্বার পাবো, আমি আপার ক্লাসে যাব। এখানেও বাবা বলছেন যে প্রকৃতি বা মায়া দ্বারা কেমনই পেপার আসুক, কেমনই পরীক্ষা আসুক, তাতে একটু যেন হালচাল না আসে। यह क्या, यह क्यों, यह क्वेश्चन भी उठा, जरा भी कोई समस्या वार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। स्टूडेंट यदि परीक्षा दीते बसे एरकम तार संकल्प चलते थाके, এই রকম কোশ্চেন কেন করা হলো, এটা তো ঠিক নয়, ওটা তো ঠিক নয়, কেন হলো, কি করে হলো, এইরকম যদি করতে থাকে ও পরীক্ষা দেবে কখন? এখানেও বাবা তাই বলছেন যে যদি এই রকমের প্রশ্ন মনে এসে যায় তো তাহলে কিন্তু যদি কোনো সমস্যা তোমাকে যদি অ্যাটাক করে তুমি যে তাহলে কিন্তু ফেল হয়ে যাবে। इसलिए कुछ भी हो लेकिन अंदर से यह आवाज निकले कि वाह मीठा ड्रामा, वाह। এই সৃষ্টিরূপী নাটক, এর উপরে নাটকের প্রত্যেকটা ঘটনা প্রত্যেকটা ব্যক্তির অভিনয় রাইট, এই কথাটাকে বুঝতে না পারলে ফেল। এই জন্য বাবা বলে যে নিজের উপরে নিশ্চয়, বাবার উপরে নিশ্চয় এবং ড্রামার উপরে নিশ্চয়। সবচেয়ে কঠিন প্রশ্ন পয়েন্টটা তো ড্রামার উপরে নিশ্চয়, কারণ অনেক বাচ্চারাই ড্রামাকে মেনে নিতে পারে না, তখন সেখানে প্রশ্ন আসে। তো বাবা বলছেন যদি তোমার মুখ থেকে তোমার সংকল্প থেকে এই কথা বেরোয়, वाह मीठा ड्रामा, वाह, हाय क्या हुआ, यह संकल्प भी ना हो। ऐसी स्थिति हो जो कोई संकल्प में भी हलचल ना हो, सदा अचल अडोल स्थिति रहे, तब प्रकृति जीत या माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। दिन प्रतिदिन किन्तु दुनियार अवस्था खराब হবে, আমাদের সামনে অনেক এরকম ঘটনা আসবে, মানুষের চরিত্র এমন এমন আমরা দেখব, আমাদেরকে দেখতে হবে। সেই সময় যদি আমরা নিজের স্থিতিকে ঠিক রাখতে না পারি তাহলে ফেল। আর এই পরীক্ষা কিন্তু দিন প্রতিদিন বাড়বে, সেই জন্য নিজেকেই নিজে বুঝিয়ে নিজের টিচার নিজে হয়ে বুঝতে হবে, কারণ এগুলো কেউ কাউকে করেই দিতে পারে না। হ্যাঁ ঠিক আছে, নিজের উপরে নিশ্চয় সহজ, বাবার উপরে নিশ্চয় সহজ, কিন্তু ড্রামার উপরে নিশ্চয়, কারণ এটা অন্যদের দ্বারা হয়, সেই জন্য তার উপরে নিশ্চয় রেখে চলা
স্থিতিকে ঠিক রাখা, এটাই কিন্তু আসল ব্যাপার। এইখানেই কিন্তু নাম্বার বেশি আছে। সেই জন্য বাবা বলছেন যে প্রকৃতি জীব মায়া জিতের বরদান তুমি প্রাপ্ত করতে পারবে যদি তুমি অচল অডল স্থিতি বানাও। অনেক বাচ্চা এইখানে ফেল হয়ে যায়। এই স্থিতি বানানোর কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কথা। আজকের স্লোগান, खुश खबरी सुनाकर खुशी दिलाना, यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। बाबा বলছেন খুশির খবর শুনিয়ে কাউকে খুশি দেওয়া, এটাই হচ্ছে কিন্তু সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। আচ্ছা, নমস্কার।